सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पिता जी दान सतगुरु तेरैया साहब परमजीत इंसा डरी डीसी कैनेडा तो अर्ज कर रहे हैं जी बेटा। पिता जी सब तो पहला तो आप जी के चरणों में अरदास करता हाँ कि बोलन लग्या कोई गलती हो जाए तो आप जी का अनजान बच्चा जान के माफ कर देना जी। जी पिता जी आप जी के चरणों में तो मैं की अर्ज कर सकता हाँ क्योंकि आप जी तो जान ही जान हो, पर कुछ गल्लां साध संगत की जानकारी दे वास्ते मैं जरूर अर्ज करनी चाहना जी पिता जी हुक्म होवे तां। जी जी पिता जी मैं कुछ अपना अनुभव जो मैं पिछले 7-8 साल तो पहला मैं जो इंडिया दे विच रहिंदा सी जो कुछ मैं उदों देखिया तो पिछले दिनी जिहड़ी मीडिया दे विच खबर लगी कि किस तरह झूठे केसां दे विच फसाउण लई साजिशां रचियां गईयां, इहदे बारे पिता जी मैं कुछ अपना अनुभव दसना चाहना कि किस तरह ये लोग ये अज तो नहीं शुरू तो ही ये साजिशां रचदे आ रहे सी और 8 साल तो 9 साल तो पहला दीयां गल्लां अज मेरियां अखां दे सामने वो एक रील बन के घूम रही है कि जो गल्लां मेरे नाल बीतियां उस समय वो अज बिल्कुल इन बिन सच साबित हो रही है कि इन्हां दी प्लैनिंग तां साजिश तो कोई अज तो नवी नहीं सी, ये 10, 12, 13, 14 साल तो पहला तो एक प्लैंड विरोध नाल ये लोग चल रहे जी। पर धन हो पिता जी आप, क्योंकि आप जी का कुल मालक हो, असीं इन्हां साजिशां तो जरूर डर जाने आ, पर उस कुल मालक नूं कौन हिला सकता, किहदी ताकत है। पिता जी इहदे बारे जदों चिट्ठी सर्कुलेट हुई सारे इंडिया दे विच हुई तो मैनूं करमजीत दा मेरे छोटे भाई का मुक्तसर तो फोन आया। मैं उदों फरीदकोट पोस्टड सीगा तो साडे दोवां दे गल एक दिमाग च आई कि यह चिट्ठी अज मुक्तसर च वंडी जा रही है, कल फरीदकोट च वंडी जा रही है, परसों बंबे च वंडी जा रही है, चौथे हरियाणे च वंडी जा रही है, कदे यूपी च वंडी जा रही है। कि ये एक दिन के वक्फे दे नाल कोई एक आदमी ये काम कर रहा जां कि ये एक आदमी के दिमाग का काम है। पिता जी उदों तो ही ये शक सी कि ये बड़े प्लैंड तरीके दे नाल एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि पिता जी जेकर इस पिछे नूं कोई सच भी मान ले ते जेकर भी ये कोई गल सच्ची भी 1% जिहदे विच एक प्रति भर भी सच्चाई नहीं, पर जेकर 1 मिनट मन भी लिया जाए तो जिसनों किसी को कोई तकलीफ होंगी और एक कला बंदा होंदा वो सारे हिंदुस्तान दे विच रोज रोज हजारां चिट्ठियां तो नहीं वंड सकदा। उहदे पिछे कोई गल तां सी ना कि जिहड़ी प्लैंड वे दे नाल हजारां चिट्ठियां रोजाना वंडियां जा रही और सारे हिंदुस्तान च वंडियां जा रही। तो पिता जी मैनूं करमजीत ने कहा कि आपां कोई राय शह लईए किसी। पिता जी अज भी मैनूं वो दिन याद है, उन्हें मैनूं कहा कि आप किसी तजर्बेकार इन्वेस्टिगेटर को चले। पिता जी कैप्टन दर्शन सिंह नाम का मुक्तसर एक बड़ा सीनियर रिटायर्ड अफसर है और वह जिहड़ा चाचा सीगा वो अंग्रेजों के समय थानेदार रहा सी तो बहुत बुढ़ा हो चुकिया सी। एक उहदा भरा विजिलेंस दे विच DSP सी। असीं उहदे कोले चिट्ठी लैके चले, कापी लैके चले। असीं कहा भी कैप्टन साहब तुसीं इन्ने वड्डे इन्वेस्टिगेटर भी रहे हो, इन्नियां इन्वेस्टिगेशनां कीतियां
ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਇਨ ਬਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮੋ ਝੂਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਬੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਤਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰ ਝੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਸਜਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ 49 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜੱਚਦੀਆਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਬੰਬੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਛੜਯੰਤਰ ਵੀ ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹਰੇਕ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੱਕ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਬਨਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਚਾਰ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਤਰਾ ਚੜਾਈ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਆਪ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇੱਕ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਲਾਲਟਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੋਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੋਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਝੁਕੂਗਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਝੁਕੂਗਾ ਝੁਕੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੈ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਵੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਲ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚੁੱਪੋ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਦਰ ਝੱਗੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣਕ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਡੁੱਗੇ ਆਪਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਨੇ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਨ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਛੁੱਡੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧੀ। ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਪਲਾਥਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਮੰਜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਯਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈ। ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ $10,000 ਦਾ $12,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਖੁਦ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਆਹ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਸੇ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਤਰਦੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। जी बेटा, तुसी अपनी हडबीती दसी बेटा, और बेपरवाह सच्चे मुर्शिदे कामिल रहमो करम दे मालिक है, दया दे सागर हन। सागर बहुत वड्डा हुंदा है, उहदे च सारे तरह दी मच्छियां रहिंदियां हन, बहुत अच्छियां भी हुंदियां हन, कोई गंदियां भी हुंदियां हन, अच्छियां तरदियां रहिंदियां ने, कई डुब के उत्ते सड़ भी जांदियां हन। सो बेपरवाह दया दा सागर है, रहमो करम दा मालिक है, वो सब दी संभाल करता है, फिर भी उसनूं रुल नहीं दिंदा। मालिक दया दा सागर इसे लिए अखवाउंदा है। बाकी बेटी ने जो किया है वो भी बहुत खुशी की गल है, फखर है कि उसने बहुत वधिया किया कि वो सारे टेस्ट सक्सैस होगी, पास होगी, होर अगे बढ़े बेटा। और उहदे अंदर लगन है, ये बेपरवाही दा रहमो करम है। कितनी दूर है फिर भी उसके अंदर भगती की कितनी लगन है। इत्थों भी जदों गई पिता जी बस मैं तो पायलट बन के इत्थे आना है, सेवा करनी है, बहुत तरह दी गल्लां करनियां। जदों भी सेवा ते गए कई जगह आश्रम ते शायद बिलासपुर या बैकुंठपुर की गल है, ख्याल नहीं, तो उत्थे भी उस गुड़िया ने उतों आके किते जी ने ढक्कन ना तोड़िया वे इन्नी सेवा करी, परवाह नहीं करी किसी गल दी। नहीं तो अज वाले तो पाउडर क्रीमां ही लाई जांदे, सेवा दा बाद च देखांगे, किते रंग ना हो जे, फलाना ना हो जे। ये तो मालिक दी रहमत है, उसकी दया में रहमत है। कोई इन्नी दूर रह के भी नज़ारे लुट रहा है, कईयां नूं कोले रहना भी औखा होया पिया है। सो ये उहदे रंग हन। अज कलयुग है, घोर कलयुग। किसी नूं गुरु नानक देव जी वाली गल हुई खड़ी है कि कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कोई कुछ कही जाता है, कोई कुछ कही जाता है। बेपरवाह जी ने एक कवाली दे अंदर भी लिखा है, परम पिता जी ने कबूल की उस कवाली नूं, उन्हां दे नज़र तले जो चीज़ आ गई, चाहे किसी ने भी लिखी है, उन्हां दे वचन ही हो जाते हैं। सो उस दे अंदर भी लिखे है, कोई तेनों आखे मेरिया मिर्चा ने, कोई कश्मीरी सेव आखे। सो एक अलग अलग भावना है बेटा लोगों की, समय अनुसार लोग समझते नहीं, और जो समझ जाता है वो दोनों जहाना च हमेशा लई अमर हो जाता है और खुशियां नाल माला माल हो जाता है।
सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन करते रहो, मालिक तुहानू रहमो करम नाल नवाजदा रहे, बचना ते रहो बेटा, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद सारिआं नूं आशीर्वाद।